Okay, now or question. Then we need to know auxiliary verb. You know that auxiliary verbs. Can you tell me some auxiliary verbs, please? Sir, am, is, are, was, were, everything else. Okay, please. And then have, has, had. Have, has, had, do, yeah, be verbal. Okay, and then do verb, right? Do, does, did. These are also auxiliary verb. Okay, and at the same time, these are also principal verb. And then we can talk about shall, will, may, might, right? These are also auxiliary verbs. Yes, sir. Okay, so then if we start with auxiliary verb, then do you eat rice? Are you eating rice? Have you eaten rice? Did you eat rice? Why are you eating rice? Will you eat rice? So these are the common sentence actually. And let's talk about some chart of auxiliary verb. Okay, first of all, this is verb. And if we talk about auxiliary verb, auxiliary verb means be verb. First one is be verb. Then be verb am, is, are, was, were, be, being. Okay, actually, what we need is our okay. Okay, these verbs are needed for making interrogative sentence actually. Then this is our first one, right? To do verb. Do is as an auxiliary verb. We have do, does, did. Okay, and then number three, have, verb. Has, had. These are have verb. And then number four, modal verb. May, might, have, shall, should, will, something like. Okay, these are auxiliary verb. Okay, so I've just categorized four types: be verb, do verb, have verb, and modal verb. Okay, these verbs are used before the subject in interrogative sentence. Okay, interrogative sentence. আমরা এখানে auxiliary verb ইউজ করব ফার্স্টে, দেন আচ্ছা কেউ একজন একটা auxiliary verb ইউজ করে একটা প্লিজ সেন্টেন্স and then subject, then subject and then কি হবে এখানে verb হতে পারে, then হচ্ছে এক্সটেনশন আপাতত আমরা দিলাম, can this is first question. Okay, please do make an interpretive sentence, please share.
Have you lost your mind? Okay, and then have you lost your mind? Okay, that's good. And then Did you do the work? did May I you- come in, sir? and then ওকে, আমরা এখানে একটা জেনারেলাইজ করা যাবে না এই ইয়েটাতে, স্ট্রাকচারটাতে, কেমন? এটা একটু বেশি জেনারেলাইজড হয়ে যাচ্ছে। আমরা একটু এগুলোকে একটু সাব ক্যাটাগরি ভাগ করার চেষ্টা করি। ওকে, সো ফার্স্টের যেটা হচ্ছে স্ট্রাকচার, সেটা হচ্ছে টু বি ভার্ব, মানে বি ভার্ব আর কি। এই যে এখান থেকে বি ভার্ব প্লাস সাবজেক্ট প্লাস কমপ্লিমেন্ট, ঠিক আছে? অনেকটা ক্রাউড হচ্ছে। দিস ইজ কমপ্লিমেন্ট। আমি একটা এক্সাম্পল দেখাচ্ছি। তো সাউন্ড নয়েজ হচ্ছে, প্লিজ সামবডি। ওকে, আমরা ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সকে ফার্স্টে যে একটা রুল দেখে বলছিলাম, সেটা হচ্ছে যে অক্সিলারি ভার্ব এন্ড দেন হচ্ছে আমাদের সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব। বাট আমরা এটাকে জেনারেলাইজ করবো না, আমরা এটাকে স্পেসিফাই করে দেবো এবং এটাকে আমরা একটু ভেঙে ভেঙে আনবো। ওকে, পার্ট বাই, মানে যাতে বোঝা যায়। যেমন বি ভার্ব দিয়ে তো আর সবকিছু করা যাবে না এগুলো দিয়ে। আমরা এটাকে যদি আমরা ধরি, তাহলে ফার্স্ট আমরা হচ্ছে যেমন টু বি ভার্ব এন্ড দেন সাবজেক্ট, তারপর হচ্ছে কোনো ভার্ব থাকবে না। লুক, দেয়ার ইজ নো ভার্ব এন্ড জাস্ট কমপ্লিমেন্ট। আমরা এখানে যেমন হচ্ছে যে, আর ফর এক্সাম্পল একটা এক্সাম্পল দেখি আমরা। আর ইউ এস টি, okay, this is to be verb or be verb, and this is subject. Student means this is our complement. Okay, তো আমরা তো অলরেডি কমপ্লিমেন্ট সম্পর্কে আইডিয়া আছে আমাদের, রাইট? কমপ্লিমেন্ট, ওকে, হ্যালো, প্লিজ সবাই একটু রেসপন্ড করতে হবে। ইলিয়াস কি ক্রস দিলো নাকি? স্যার কমপ্লিমেন্টটা বুঝতেছি না স্যার, সরি স্যার। ওকে, না না না, না বুঝলে রেজ ইউর হ্যান্ড। ওকে, ওকে, আচ্ছা। তো আমরা এখানে এই সেন্টেন্সটাকে যদি আমরা অ্যাসার্টিভ করি তাহলে কি হয়? এটাকে অ্যাসার্টিভ করলে কি হয়? You are a student. You are a student. Okay, that's good. Okay, তাহলে যেটা হয়, you are a student. So this is our subject and this is our be verb or main verb, একই কথা। and this is our, এটাকে কি বলবো? এটা হচ্ছে কমপ্লিমেন্ট, ঠিক আছে? কমপ্লিমেন্ট মানে কিন্তু ভার্বের পরে বি ভার্ব থাকলে নরমালি এর পরে যদি নাউন বসে বা শুধু নাউন অথবা অ্যাডজেক্টিভ বসে অথবা অ্যাডভার্ব বসে, তখন এগুলো হয়ে যায় কমপ্লিমেন্ট। কারণ হচ্ছে এই যে সাবজেক্টটা, এই সাবজেক্টটা দ্বারা কিন্তু এখানে কোনো কাজ বোঝাচ্ছে না। কারণ এই ভার্বটা দ্বারা কোনো কাজই বোঝাচ্ছে না, বরং যেটা বোঝাচ্ছে রাদার ইউটার একটা ইয়ে দিচ্ছে, ইন্ট্রোডাকশন দিচ্ছে যে স্টুডেন্ট, ঠিক আছে? তার একটা, সে একটা স্টুডেন্ট, সে একজন স্টুডেন্ট বা ছাত্র বা ছাত্রী, এখানে তার পরিচিতি দেখাচ্ছে, ঠিক আছে? তারপরে আমরা যদি লিখি যে ইলিয়াস ইজ গুড। ওকে, তো আমরা এখানে লিখলাম ইলিয়াস ইজ গুড। সো দিস ইজ, এই জায়গাটা হচ্ছে আমাদের একটা নাউন এবং এটা সিঙ্গুলার বলে এখানে আমরা আর্টিকেল এ এন্ড বসাবো, ঠিক আছে? আমরা এখানে এ বসাইছি, আর এখানে এটা হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ। সো ইলিয়াস, এটা হচ্ছে আমাদের সাবজেক্ট, এন্ড ইজ হচ্ছে আমাদের বি ভার্ব অর ভার্ব, এন্ড দিস ইজ গুড, এন্ড এটা হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ। সো এটা হচ্ছে কমপ্লিমেন্ট। তো আশা করি আমরা বুঝতে পারছি
যে যেহেতু আমাদের এখানে কোনো ভার্ব নেই, ভার্ব মানে অ্যাকশন ভার্ব নেই, মানে কোনো কাজ বোঝায় না, তখন এর ডানে যা থাকবে সেগুলো হচ্ছে কমপ্লিমেন্ট, অবজেক্ট না। এবার বোঝা গেছে কমপ্লিমেন্টটা কি? ইয়েস স্যার, একদম ক্লিয়ার। অ্যাট দ্য সেম টাইম আমরা যখন এটাকে ইয়ে করব, ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স বানাবো বা কোশ্চেন তৈরি করব, তখন আমরা যখন এই শুরুতে আমরা অ্যামিজার দিয়ে করব, তারপরে সাবজেক্ট দিব, এবং আমরা যখন আর কোনো ভার্ব ইউজ করব না, শুধুমাত্র সরাসরি আমরা যখন নাউন বা এই কমপ্লিমেন্ট ইউজ করব, অ্যাডজেক্টিভ অ্যাডভার্ব ইউজ করব, তখন এটা হয়ে যাবে কমপ্লিমেন্ট। ঠিক আছে? সো এই হচ্ছে আমাদের একটা। তো আমরা একটু কমপ্লিমেন্ট ইউজ করে কিছু সবাই একটু শেয়ার করি, প্রত্যেকে দুটো করে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স প্লিজ। আমি লিখবো, সবাই বলবে। লেটস ডু ইট প্লিজ। স্যার দুটো করে ইন বি ভার্ব দিয়ে দুটো করে ই লিখবো। হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি সবাই সবাই, হ্যাঁ। ওয়াজ আই দেয়ার? ওয়াজ আই দেয়ার? হ্যাঁ, হয়ে গেছে তো, সুন্দর হয়েছে। আরেকটা বলবো স্যার? হ্যাঁ, শিওর। ওয়ার ইউ ডুইং দ্য ওয়ার্ক? না, নো 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 নো, এটা নো মেইন কমপ্লিমেন্টের হবে না। হ্যাঁ, কমপ্লিমেন্ট দিয়ে ওটা দেওয়া হবে না। ইজ ইট ওকে? ইজ ইট ওকে? ঠিক আছে, ভেরি গুড, পারফেক্ট। এটা অ্যাডজেক্টিভ এন্ড দিস ইজ আওয়ার অ্যাডভার্ব। হয়ে গেল আমাদের কমপ্লিমেন্ট। এন্ড দেন সাউন্ড খান প্লিজ শেয়ার। We are making questions, okay? Interrogative sentences. So this is our first process to make interrogative sentence. First of all, be verb and then subject and then complement. বাকি একটু শেয়ার করি। ফয়সাল, ফয়সাল, can you hear me? Hello ফয়সাল। Yes, sir. Okay, দুটো interrogative এই কমপ্লিমেন্ট ইউজ করে দুটো interrogative. Are you ready? Okay. Are you wait ready? Good. Okay. And then next one. Yes. Am I right? Yes, you are right. তারপর হচ্ছে, Okay, very good. এই যে দুটো হয়ে গেছে। একজনে কাঁদতেছে, কে কাঁদতেছে নাকি আনন্দে? স্যার হাসি পাইলো। ও আচ্ছা, why? ও am I right বলছে question and you said you are right. Yes, you are right. So it was perfect. Okay. Okay. Maybe is it was it Faisal, right? yes, sir. Yes. Okay. Very good. Perfect. And the next, Nakibul Islam. Can you hear me? Nakibul Islam. Yes, sir. Okay, please share your two sentences. Are you a programmer? You are programmer. Okay. বানান কি ঠিক আছে? Programmer বানান? Yes, sir. Okay. আরটা হচ্ছে গিয়ে was he there? এটা কি হবে? Sorry. Was he there? অনেক
অনেকটা ইয়ে হয়ে যাচ্ছে। ওকে, পুরো পারফেক্ট, ঠিক আছে। ওই যে ওইটার মতো হয়ে যাচ্ছে কিনা, এই জন্য বললাম। ওকে, আমরা নেক্সট কার কাছে যাব? নেক্সট, ওকে, হুমায়রা আঞ্জু, can you hear me? And then আমরা যাব হচ্ছে শাওন খান, right? Is it good, correct pronunciation? শাওন, can you hear me? শাওন খান শুনছে? আঞ্জুমান, হুমায়রা আঞ্জুমানও নাই নাকি? আচ্ছা, তাহলে আমরা একটু দেখে নিলাম যে টু বি ভার্ব দিয়ে দেন হচ্ছে সাবজেক্ট এন্ড দেন কমপ্লিমেন্ট আমরা ইউজ করব। এটাগুলো আমাদের ফার্স্ট ওয়ান। ওকে, একটু রিসাইজ করা যায় কিনা। ওকে, আমরা একটু এটা দেখে নিলাম। তারপর হচ্ছে সেকেন্ড একটা স্ট্রাকচার দেখবো আমরা। কোথায় ইউজ করবো সেটাই তো বলতেছি। ওকে, আমরা এটাকে একটু সবাই ছবি নিচ্ছে, ছবি নিয়ে রাখলে মনে হয় বেটার হয়। জি স্যার, নিশ্চয়ই। ওকে, দুইটাই চলে গেছে। তারপরে হচ্ছে আমাদের এখানে সেকেন্ড স্ট্রাকচার, এটা কিরকম? এখানে যেটা থাকবে অক্সিলারি ভার্ব ফার্স্টে থাকবে, যে কোনো অক্সিলারি ভার্ব, মনে আছে তো? ওই যে ডু, এগুলো আর কি। তারপরে হচ্ছে অক্সিলারি ভার্বের পাশাপাশি আমাদের এখানে আমরা এখানে হ্যাভ আনবো। তারপর হচ্ছে মেইন ভার্ব হিসেবে, সরি, অক্সিলারি ভার্ব হিসেবে যে কোনোটাই নিয়ে আসবো আমরা। এখানে অ্যাম ইজ আর হতে পারে, যে কোনো ভার্ব হতে পারে, অক্সিলারি ভার্ব হতে পারে। তারপর হচ্ছে এখানে যে কোনো সাবজেক্ট আনবো, আর এখানে আমাদের এখানে ভার্ব আনবো, যে কোনো একটা মেইন ভার্ব আনবো। তারপর হচ্ছে এক্সটেনশন বা অবজেক্ট যা লাগে আমরা এখানে ইউজ করবো। আমি একটা এক্সাম্পল দেখাচ্ছি। Are you running? So this is এটা আমাদের এখানে অক্সিলারি ভার্ব এন্ড দিস ইজ সাবজেক্ট এন্ড রানিং ইজ আওয়ার মেইন ভার্ব। যদি এখানে কোনো এক্সটেনশন নাই, এখানে আমরা এটা দিলাম না। তারপরে যদি আমরা দেখি, ওকে, and this is our auxiliary verb has, she is our subject, and gone হচ্ছে আমাদের এখানে মেইন ভার্ব, and to market যেটা হচ্ছে আমাদের অ্যাডভার্বিয়াল ফ্রেজ, আমরা এটাকে আপাতত এক্সটেনশন হিসেবে রাখছি। ওকে, এই হচ্ছে হ্যাজ she gone to market, এটা হচ্ছে আমাদের এটা। আর এখানে আমাদের যে ভার্বটা, যে হ্যাভ হ্যাজ থাকলে ভার্বটা মেইন ভার্বটা পাস্ট পার্টিসিপল ইউজ করতে হবে, সেটা তো আমরা জানি।
এখানে তারপর আমরা একটা অবজেক্ট ইউজ করি, এখানে কোনোটাতে অবজেক্ট নাই। তো আমরা এখানে একটা অবজেক্ট পেলাম। ডু হচ্ছে আমাদের অক্সিলারি ভার্ব, ইউ হচ্ছে আমাদের এখানে সাবজেক্ট, প্লে হচ্ছে মেইন ভার্ব, এন্ড টিকেট দিস ইজ আওয়ার অবজেক্ট। সো প্লিজ এটা বুঝতে কারো কোনো অসুবিধা হচ্ছে এই স্ট্রাকচারটা? No, sir. No, sir. এটা সবচেয়ে ইজি, রাইট? তাহলে আমরা প্রত্যেকে দুটো করে প্লিজ সেন্টেন্স শেয়ার করি। Are you going there on foot? One second, please. Are you going there on foot? Are you going there on foot? Very nice. Okay, and then Have you completed your homework? you that's nice. Have you completed your homework? Sorry, there is R is missing. Okay, now perfect. Okay, very good. And then next one, please, Faisal. Does it taste good? Is it your sentence? Does Yes, it sir. taste? Okay, very good. And then next one. Mm. Did you like this? You like this? Okay. Did you like this? Yes, I like this. Okay. একটু স্পেস কমাচ্ছি আর কি। তারপর নকিবুল। Hello. Yes. হ্যাঁ, নকিবুল, can you hear me? Yes, sir. Please make two sentences following this structure, please. Are you playing? Are you playing anything? Do you want to mention anything? Are you playing? What is? Okay. Something like PUBG, Free Fire. Okay. No, আমি বলতে চাচ্ছিলাম আর অন্য কোনো কিছু অ্যাড করতে চাও কিনা? Are you playing Oh. cricket, football, like something like this? তো বললাম মোবাইল গেমের নাম বললাম। আচ্ছা, PUBG. Okay. Okay, and then next one. Next sentence, please. স্যার আমি বলবো? Yes, দুটা করে সেন্টেন্স তো। তাহলে আরেকটা বলবো হচ্ছে গিয়া কি বলবো, স্যার মাথায় আসতেছে না। Give a try. Okay. Um,
তাহলে ওকে, থ্যাংক ইউ। সো আমরা এখানে একটা এক্সাম্পলটা আমি আবার দেখাচ্ছি। এটা হচ্ছে আমাদের আর, এটা হচ্ছে অক্সিলারি ভার্ব, আর সাবজেক্ট এখানে ইউ আছে, আর মেইন ভার্ব হিসেবে রানিং। সো এখানে আইএনজি ইউজ করা গেছে বিকজ এটা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের মধ্যে আছে। হ্যাজ শি গন টু মার্কেট। সো হ্যাজ হচ্ছে আমাদের অক্সিলারি ভার্ব, শি এখানে সাবজেক্ট, গন হচ্ছে আমাদের মেইন ভার্ব, এন্ড টু মার্কেট হচ্ছে আমাদের অ্যাডভার্ব ফ্রেজ, যেটাকে আমরা এক্সটেনশনের ভিতরে রাখছি, আলাদা করে নেই। ডু ইউ প্লে ক্রিকেট, ঠিক এই এখানে ডু অক্সিলারি ভার্ব, ইউ হচ্ছে সাবজেক্ট, প্লে হচ্ছে আমাদের মেইন ভার্ব, এবং এই ভার্বটা হচ্ছে আমাদের প্রেজেন্ট ফর্ম, ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম, এন্ড দিস ইজ ক্রিকেট, এটা হচ্ছে আমাদের একটা অবজেক্ট। আর ইউ গোয়িং দেয়ার অন ফুট। সো আমাদের এই অংশটা, এই পুরো অংশটা হচ্ছে আমাদের এটা অ্যাডভার্ব ফ্রেজ, যেটাকে আমরা এক্সটেনশনের আওতায় রাখলাম। আর হচ্ছে আমাদের অক্সিলারি ভার্ব, ইউ হচ্ছে আমাদের সাবজেক্ট, মেইন ভার্ব হচ্ছে আমাদের এখানে এই যে গোয়িংটা, এখানেও আমরা আই ইউজ করছি, এন্ড দিস ইজ এখানে আমাদের আছে হ্যাভ আছে, হ্যাভ ইজ আওয়ার অক্সিলারি ভার্ব, ইউ হচ্ছে সাবজেক্ট, কমপ্লিটেড হচ্ছে আমাদের ভার্বের ফার্স্ট পার্টিসিপল, এন্ড দিস ইজ আওয়ার মেইন ভার্ব, এন্ড ইওর হোমওয়ার্ক ইজ আওয়ার অবজেক্ট, এটাকে আমরা এক্সটেনশনের আওতায় রাখছি। ডাজ ইট টেস্ট গুড? সো এখানে এটা কিন্তু একটা কমপ্লিমেন্ট, মূলত এখানে যদি আমাদের কোনো অবজেক্ট নেই, এটা কিন্তু একটা কমপ্লিমেন্ট হয়ে গেছে। ডাজ ইট টেস্ট এন্ড ডিড ইউ লাইক দিস? সো এখানে আমাদের এটা ডিড লাইক দিস, দিস ইজ আওয়ার অবজেক্ট, এন্ড আর ইউ প্লেইং, সো এটা হচ্ছে এখানে আইন ইউজ করা হয়েছে, এখানে কোনো অবজেক্ট নেই, এক্সটেনশন। তো এটা আমাদের সেকেন্ড ক্যাটাগরি ছিল, মানে সেকেন্ড টাইপে ছিল। থার্ড টাইপে আমরা যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে, আমরা একটু একটা অক্সিলারি ভার্বগুলোকে টাইপ, মানে যখন আমরা এটাকে ক্যাটাগরাইজ করছি, ডু ডিড ডাজ, মনে আছে? ডু ভার্ব একটা ছিল অক্সিলারি ভার্বের আওতায়। Yes, sir. ওকে, ও এগুলো তো আলাদা আলাদা করে বুঝতে হবে। তাহলে আমরা এখন 3 নম্বর স্ট্রাকচারে যাব নাকি? ওকে, দিস ইজ আওয়ার থার্ড ওয়ান। এখানে আমাদের যেটা মাথায় রাখবো আমরা, সেখানে হচ্ছে ডু, ডু দিয়ে শুরু হবে, অথবা ডিড, অথবা ডাজ, এন্ড দেন হচ্ছে সাবজেক্টের, এন্ড দেন হচ্ছে মেইন ভার্ব। মেইন ভার্ব বলতে আমরা এখানে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্মটা ইউজ করব, অনলি প্রেজেন্ট ফর্ম, রিমেম্বার। এখানে কিন্তু ভার্বের সাথে অন্য মানে পার্টিসিপল বা এরকম কিছুই হবে না, আইএনজি ইউজ করা যাবে না, এন্ড এক্সটেনশনের মধ্যে আমাদের যেটা থাকবে ওটা। আমরা এটাকে আলাদা করে ক্যাটাগরাইজ করলাম যাতে আমাদের বুঝতে সুবিধা হয়। আরেকটা কথা বলে রাখি, ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স দিয়ে আমরা নরমালি কিন্তু কোয়েশ্চেন করব, রাইট? You will ask me for answer, and I will ask you for answer, and so you have maybe sometimes you get confused about regarding your learning, and then when you study a topic, any lesson, then you need to ask a teacher, and you need to find out the constructive question, right? Constructive question can makes your teacher understand what actually you want to know. তো আমরা এই জায়গাগুলির জন্য আমাদের কনস্ট্রাকটিভ ওয়েতে যখন আমরা কথা বলতে যাব, তখন আমাদের মানে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সের স্ট্রাকচারগুলো একটু ভালো করে জানা থাকলে কি হয়, খুব মানে এটা আই ক্যাচির মতো, চোখে পড়ার মতো, এবং এটা খুব সহজে বলে ফেলা যায়, শো করা যায় ফ্লুয়েন্সিটা। আমরা এটা এক্সাম্পল দেখা, এখানে একটু বলে রাখা ভালো, ডু আর ডাজ হচ্ছে মূলত প্রেজেন্ট ফর্ম। এটাকে একটু সরাই ফেলি এখান থেকে, সরি, আমরা এটাকে এইভাবে নিলাম। ডু ডাজটা হচ্ছে আমাদের প্রেজেন্ট ইনডেফিনিটের জন্য, আর ডিড হচ্ছে পাস্ট ইনডেফিনিটের জন্য। সরি, ডু দে লাইক ওয়াচিং মুভি, তারা কি মুভি দেখতে পছন্দ করে? তো আমরা একটু এখানে দেখে নেবো ভালো। ডু হচ্ছে আমাদের এখানে এই যে এই তিনটার একটা চলে আসলো অক্সিলারি ভার্ব, এটাও একটা অক্সিলারি ভার্ব, মেইন সাবজেক্ট। লাইক হচ্ছে আমাদের মেইন ভার্ব, আর ওয়াচিং হচ্ছে আমাদের জেরান্ড, যেহেতু আমরা একটা পরবর্তী ভার্ব সাথে আইএনজি ইউজ করছি, দিস ইজ আওয়ার জেরান্ড। জেরান্ডের কথা মনে আছে সবার? হোয়াট ইজ জেরান্ড? It Yes, sir. actually it works as a noun in a sentence, right? And this is our auxiliary verb. Sorry, this is our object. Movie হচ্ছে আমাদের এখানে object. So এই হচ্ছে do they like watching movie, and then আমরা যদি এটাকে যদি যাই, তারপর হচ্ছে does দিয়ে যদি করি,
Does Hafsa play in the ground? Hafsa কি খেলে? And did you talk with your father? So আমরা এখানে did you এটা দিয়ে আমরা করলাম, এখানে talk হচ্ছে আমাদের main verb and with your father this is our extension. Okay. আমি তিনটা করে বানালাম, so try to make at least 2 sentences please, all of you and participate. Make 2 sentences with, I mean using do, does, did. স্যার আমি বলবো, Sure. does it happen often? Does it happen Often. often, right? Yes sir. And then Did you completed your project? did you complete? Oh Okay. sorry sir. No, it's okay. Did you complete your project, right? Yes sir. Then স্যার আমি কি আরেকটা বলবো? sure, you can add, it's okay. Okay. Do you like programming? Like program. Okay, do you like program? Next আমাদের কে অ্যাড করতে চায়? হুমায়রা আঞ্জুম আছে? Are you there, Humaira? Ask, okay. Yes, sir. Okay, make 2 sentences using do, does, did, please. Okay. Wait. Do you like to go shopping? Do you like to go to? Is it your sentence? Do you like to go to shopping? Is it? Yes, sir. Okay. And second Then one. also, does she sing a song in the stage? Does she sing a song on stage? Stage. Okay, perfect. Okay, and then, Then also did. okay, you want to add up another one. Yeah. Did he take? Did he take? So take. Or take. Sorry. Did take. Did he? Their meal? Did Did he he take take his meal? this meal? Oh, Done. thank you. Okay. Next, কে চায় করতে? নাকিবুল ইসলাম, can you hear me? And Yes, sir. okay, please. What did you say? No. We do not use any WH word. There is no WH option. Please follow Oh. this structure. Okay. Just follow this structure, or you can also follow your friend's sentences. Okay. Okay, আমি একটু এটাকে একটু ইয়ে করে ফেলি। আমরা এটাকে
দেখি একজন আরেকজনকে কয়টা করে কোয়েশ্চেন করে। এটাকে আমরা একটু আমি আর না লিখি, সবাই শেয়ার করুক। ফয়সাল, sorry, Nakibul Islam, right? So This you can make 3 sentences, and so if you make any mistake, and then I will make you correct. Okay? yes, sir. Okay, Nakib, say your 3 sentences. I mean interrogative sentence using do does did. Do you want to go outside? Do you want to go to outside? And then next one. তারপর did they complete your work? Okay, and then next up. Does Hafsa reading book? Okay, does Hafsa read book? Read book. Very good. That's it. তারপরে হচ্ছে আমাদের দেখি আচ্ছা, এরপরে আমাদের এখানে আর কে কে আছে দেখি একটু। এতক্ষণ তো রাকিবুল ইজ মেকিং করছে, রাইট? ফয়সাল, are you there, Yes, sir. Faisal? Okay, Yes, sir. please make 3 sentences. And Do you Ilyas, speak English? do you speak English? Very good. Okay. Does 2 plus 2 make 4? Okay, good. Did you see her? Did you see her? Okay, very good. আর কেউ রেসপন্ড করার মতো নেই আপাতত। আমাদের এটা হচ্ছে থার্ড ওয়ান। তারপরে হচ্ছে আমাদের এবার হচ্ছে আমরা এবার চলে যাব হচ্ছে WH ওয়ার্ড দিয়ে আমরা সেটাকে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স তৈরি করব। WH ওয়ার্ড, WH ওয়ার্ড গুলো আমরা সবাই জানি তো নাকি? ক্যান ইউ মেক এ লিস্ট? জি স্যার। এবার এই এতক্ষণ ধরে আমরা কিন্তু WH ওয়ার্ড দিয়ে কোনো ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স তৈরি করি না, রাইট? নো স্যার। এখন দিস ইজ আওয়ার ফোর্থ ওয়ান। আমি এগুলোকে আসলে ভেঙে ভেঙে করার চেষ্টা করছি যাতে সবার জন্য বুঝতে সুবিধা হয় এবং ইন দ্য লং টার্ম যাতে সবাই মাথা রাখতে পারে। এমন না জি, যে স্যার। আজকে শিখলাম কালকে ভুলে যাব, অথবা নেক্সট উইক পর্যন্ত মনে রাখবো, অথবা নেক্সট মান্থ পর্যন্ত মনে রাখবো। নো, দিস ইজ আ লাইফ টাইম, কিছু নলেজ আছে, লাইফ টাইম নলেজ বলা হয়, ঠিক আছে? আমাদের এই ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সটা হচ্ছে লাইফ টাইম একটা নলেজ। এটা হচ্ছে আমাদের এটা যে আমি যদি একটা ভাষা শিখি, যে কোনো ভাষাই শিখি, সেটা সেই ভাষাটার মধ্যে আমাকে দুটো জিনিস মাথায় রাখতে হবে। একটা হচ্ছে আমাকে ডেসক্রিপটিভ সেন্টেন্স শিখতে হবে, যেটাকে আমরা স্টেটমেন্ট বলি। আরেকটা হচ্ছে আমাদেরকে কোয়েশ্চেন করতে হবে। একটা দুটো তো লাগবে নাকি নাকি কথা? আমাকে কেউ যদি কোয়েশ্চেন করে তাহলে তাকে আমি স্টেটমেন্ট দিতে হবে। আর কেউ যদি আমার কাছে স্টেটমেন্ট আছে না, আমার আর একটু ক্লিয়ার হতে হবে, তাহলে আমাকে কি লাগবে? কোয়েশ্চেন করতে হবে, কোয়েরি থাকতে হবে, আমাদের একটা আস্কিং ব্যাপারটা থাকতে হবে। সো এই জন্য আমাদের এটা হচ্ছে লাইফ টাইম একটা নলেজ, যেটা আমাদেরকে অ্যাভয়েড করা যাবে না। নেক্সট 2 মান্থসের মধ্যে ভুলে যাবে বিষয়টা এমন না। সো আমি চাই যে সবাই যাতে মানে আমি রুলস গুলো দিয়ে দিব, ঠিক আছে? সবাই একটু মাঝে মাঝে দিলেও হবে, আজকে পরে আশা করে লাগবে না। তারপর WH ওয়ার্ড দিয়ে মেইন ভার্ব এন্ড তারপরে হচ্ছে যে কি এক্সটেনশন ইউজ করব। আমি একটা WH ওয়ার্ড গুলো একটু আমরা সবাই শেয়ার করি তো, কে কে আছে একটা তালিকা করি। What, which, who, whom.
How? How? Then Where? Then হচ্ছে which তো বললাম আর কি কি জানি লিখছে আর কি আছে? স্যার আর তো মনে আসতেছে না বা who's this হ্যাঁ who's this লাস্ট একটা আছে না? when টোটাল কয়টা হলো? 1 2 3 4 5 6 7 8 9টা একটা। এটা যদিও ডাব্লিউ দিয়ে শুরু হয় নাই, কিন্তু এটাকে আমরা ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ডের মধ্যে রাখবো। এই হচ্ছে টোটাল 9টা। কেমন? এগুলো হচ্ছে এগুলোকে বলা, এগুলো আমাদের WH word ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ড বা আমাদের কোশ্চেন করার ক্ষেত্রে আমাদেরকে হেল্প করে। আমরা একটু জেনে নেই, সবাই জানি, তারপর আমরা আরেকটু ব্রাশ আপ করি। ওয়ার্ড দ্বারা আমরা কি কোনো কিছু বিষয় নিয়ে জানতে চাই, আর হুইচ হচ্ছে নির্দেশনামূলক, পয়েন্ট আউট করে কোনটি আর বা কোনগুলো। হু অর্থ মানে হু হচ্ছে এখানে কে বা কারা, আর এটা হচ্ছে সাবজেক্টিভ, আর হোম হচ্ছে কাকে যাকে, এটা হচ্ছে অবজেক্টিভ ফর্ম। মাথায় রাখতে হবে, এটা হচ্ছে সাবজেক্টের জায়গায় বসে, আর এটা হচ্ছে অবজেক্টের জায়গায়, অবজেক্টের হিসেবে কাজ করে। এন্ড দিস ইজ হোয়াই এটা আমরা রিজন জানতে চাইবো, হাউ দ্বারা আমরা আসলে ম্যানেজটা জানতে চাইবো, কিভাবে কেন। ওয়্যার মানে হচ্ছে আমাদের এখানে কোথায়, প্লেস বুঝাবে। হোজ মানে হচ্ছে কার, বুঝাচ্ছে এখানে when কখন ওকে টাইম বুঝায়, রাইট? yes timing আমরা এখন এখানে কি বলছে আমাদের একটু মাথায় রাখতে হবে, ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ড ইউজ করব, দেন হচ্ছে মেইন ভার্ব আছে, কোনো সাবজেক্ট আসবে না, রিমেম্বার, এন্ড দেন এক্সটেনশন। তা আমরা একটু খুব সহজ একটা সেন্টেন্স ইয়ে করি। হোয়াট আমরা এখানে এক্সটেনশনের ভিতরে রাখবো, চাটা রাখতে পারি। তো আমরা এখানে দেখলাম যে ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ড আমরা শর্ত অনুযায়ী আনছি, মেইন ভার্বটা নিয়ে আসছি, এন্ড দেন আমরা একটা এক্সটেনশনের মধ্যে এখানে হচ্ছে যে হ্যাঁ অবজেক্ট আনছি, আর হচ্ছে এটা হচ্ছে আমাদের একটা কমপ্লিমেন্ট। আমরা এখানে এই দুটো জিনিস আমরা এক্সটেনশনের ভিতরে রাখছি, আমাদের শর্ত অনুযায়ী কিন্তু ঠিক আছে, ঠিক না? আমাদের কোনো সাবজেক্ট আছে এই জায়গায় সরাসরি নাই। সো এই হচ্ছে আমাদের মানে ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ড করা যায়। এই টাইপের সেন্টেন্স করতে গেলে আমরা ওয়ার্ড ইউজ করতে পারি, who ইউজ করতে পারি, হু ইউজ করতে পারি, তারপরে হচ্ছে আপাতত এই দুটো ইউজ করতে পারি। আমরা একটু খুব ফানি একটা ইংলিশ দেখি, আমি একটু হু গোজ, এটা বাংলা হচ্ছে কে যায়, হু গো, এর অর্থ হচ্ছে মানে হু গোস হচ্ছে কারা যাচ্ছে, আর হু গোস হচ্ছে কে যায়। ওকে, এই হু গোজ এখানে মূলত সিঙ্গুলার, আর হু গো এখানে হচ্ছে প্লুরাল, ঠিক আছে? তাহলে কে যায় এটার অর্থ, আর হু গো দ্বারা হচ্ছে কারা যায় বা কারা কারা যায় বাংলায় করতে, ঠিক আছে? তাহলে কে আসে হলে কি হবে, কে আছে, হু গোস, হু কামস, আসে আসে আসে, কে আসে, হু কামস, আর কারা আসে, হু কাম। এখন কি কনফিউজ আছে কারো? No, sir. তারপর আমরা এটা বলতে পারি যে what happened to you or who came here. So আমরা হ্যাঁ আমরা এরকম who এবং আর হচ্ছে আমরা what দিয়ে আমরা ইউজ করতে পারি এই জায়গাগুলিতে, সরাসরি করতে পারি। what makes you happy, what makes you sad, ঠিক আছে? or what made you sad, এটাকে আমরা পাস্ট ফর্মের জায়গায় মেইন, অন্য প্রেজেন্ট ফর্মের জায়গায় পাস্ট ফর্ম রাখতে পারবো, ইটস ওকে। তারপর হচ্ছে এখানে আমরা পাস্ট ফর্মের জায়গায় who went ইউজ করতে পারি, হু কাম ইউজ করতে পারি, এটাও আমরা পাস্ট ফর্মে রাখতে পারি। হু কেম ইউজ করতে, সরি কাম কেম, তো এখানে কেম ইউজ করব। সো ডিয়ার, বুঝা গেছে তো নাকি স্ট্রাকচারটা? জি স্যার। স্যার হুম দিয়ে একটা एग्जांपल দেন না, হুম দিয়ে। আমরা আমি তো বলেই দিলাম যে আমরা এখন যে স্ট্রাকচারটাতে আছি সেই স্ট্রাকচার মধ্যে হোয়াট আর হচ্ছে হুটা ইউজ করা যাবে।
ও আচ্ছা 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 আমি তো অলরেডি আইডেন্টিফাই করছি, যা দেখি আমরা আসতেছি, আমরা ওইটা হোম দিয়ে হু দিয়ে সবগুলো দিয়ে করবো, একটু পরে আসতেছি। Wait, আমরা এবার ফিফথ একটা স্ট্রাকচার দেখবো। ফিফথ স্ট্রাকচার, এটা তো আমরা মোটামুটি না ভালোভাবে ক্লিয়ার, রাইট? জি স্যার বাকিরা বলুক। Clean and clear, sir. যদি বুঝতে কারোর যদি অসুবিধা হয় প্লিজ আস্ক মি, ওকে? আই ডোন্ট মাইন্ড। আমরা এটাকে মুছে দিলাম। এই যে আমরা এটাকে তালিকা যেটা আছে আমরা খুঁজতে হবে না, আমি এটাকে চকবোর্ডের মতো আলাদা করে দিয়ে রাখছি। এটা তো এখন আবার রাখতে গেলে একটা বক্স করতে হবে। এটাকে একটু সরাই রাখি, দেখা যায় তো না স্ক্রিনে? জি স্যার So this is our WH word, okay? আমরা এখন এইটার আন্ডারে ইয়ে করব। তাহলে আমাদের এখানে কে কে আছে? WH word থাকবে, দেন হচ্ছে আমাদের অক্সিলারি ভার্ব থাকবে, এন্ড দেন হচ্ছে সাবজেক্ট থাকবে, মেইন ভার্ব থাকবে, এন্ড দেন হচ্ছে এক্সটেনশন থাকবে। আমরা এটাকে একটা স্ট্রাকচার দিয়ে আমরা এখান থেকে যে কোনো একটা নিতে পারবো, যে কোনো একটা নিতে পারবো। আমরা আপনার তো ইয়ে দিয়ে নেই, কোনটা নিব? ওয়্যার দিয়ে নাকি? একটা ওয়্যার, এটার উচ্চারণটা হচ্ছে ওয়্যার, ওকে? আমরা এখানে একটা অক্সিলারি ভার্ব নেই, যে কোনো একটা অক্সিলারি ভার্ব। আমরা এখানে যদি নেই ডু নিলাম, তাহলে ডু এর সাথে সাবজেক্ট হিসাবে ইউ নিতে পারবো, উই নিতে পারবো, দে নিতে পারবো, ঠিক আছে? where do you আমরা আপাতত আমরা একটু প্রাণীবাচক কিছুকে নেই, এতক্ষণ আমরা প্রনাউন হি সি নিয়ে শেষ করে ফেললাম। ওয়্যার ডু বার্ডস, তারপর হচ্ছে আমাদের একটা মেইন ভার্ব নিলাম, ফ্লাই দিলাম। আমরা এটা রিটার্ন দেই, সরি রিটার্ন মানে ঠিক আছে কিন্তু TURN জি স্যার ওকে। Where do birds return in the evening? সন্ধ্যা পাখিরা কোথায় ফিরে যায়? This is our question, right? yeah Okay, so তাহলে আমাদের এখানে যেটা মাথায় রাখতে হবে, where দিলাম WH word এর শর্ত অনুযায়ী, and this is the do which our auxiliary verb, and subject এর জায়গায় আমরা birds আনলাম, and return হচ্ছে আমাদের main verb, and Main verb. extension in the evening আমরা নিয়ে আসলাম। তারপরে হোম দিয়ে একটা করে, যেহেতু একটু আগে বলা হয়েছে, তারপরে হচ্ছে আমরা এখানে হোম ডাজ শি টক উইথ, সে কাকে বললে বলে বা বলছে, ওকে? তাহলে আমাদের এখানে এই ডাস নিয়ে আসলাম অক্সিলারি হিসেবে, হোম নিয়ে আসলাম কার সাথে? তুমি কাকে ডাকছো, তাহলে আমাদের ইংলিশ কি হবে? whom does you calling you call whom are you calling? সো এটা একটু উইয়ার্ড লাগে, ঠিক আছে? মডার্ন ইংলিশে এখন হোমের ব্যবহারটা আসলে এইভাবে না করে এটাকে হু দিয়ে করা হয়। এটা একটু হু আর ইউ কলিং, ঠিক আছে? তো আমরা এখানে হোমের পরিবর্তে মডার্ন ইংলিশে এখন হু এর ব্যবহারটা খুব বেশি করছে। হু আর ইউ কলিং অথবা হোম ডু ইউ কল, এটাও বলা যাবে, একেবারে যে খারাপ হবে বিষয়টা এমন না। তো আমরা এখন হু এর ব্যবহারটা দেখবো এরকম। তো স্যার হোমের আগে কি বাই হয় না? বাই দিলে বাই হোম, উইথ হোম, এভরিথিং ইউ ক্যান ইউজ, এগুলো ইউজ করা যাবে, এগুলো নিয়ে কোনো সমস্যা নেই। ওটা নিয়ে আমি Thank you, sir. ভাবছিলাম আচ্ছা আচ্ছা, ভেরি গুড ভেরি গুড। কোশ্চেন থাকলে অবশ্যই করে নিতে হবে। ওটা তারপরে স্যার আমরা ভয়েস চেঞ্জিং এ করা ছিল বাই হোম আই এম কলিং সামথিং ওকে, আচ্ছা ও আচ্ছা, ভয়েসের কথা। ওকে, আমরা sir. একটা টাইম দিয়ে এটা করি, ওয়েন দিয়ে করা হোক, দেখি আমাদের ওয়েন দিয়ে কেমন আসে, কয়টা আসে। ওয়েন দিয়ে একটা সবাই প্লিজ সবাই মিলে একটু শেয়ার। স্যার কি চ্যাট বক্সে লিখে দিব? না বললে আমি লিখবো, এখানে আমি লিখবো। আচ্ছা
When he was coming, Once again, please. when he was coming, When is he coming? When is he coming? ঠিক আছে, very good. when is he coming? তো আমি একটু সবাইকে একটা জিনিস মাথায় রেখে দেবো, ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স আসলেই খুবই সোজা, জাস্ট স্ট্রাকচার গুলি ফলো করলেই হবে। দুইটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে, একটা হচ্ছে সাবজেক্টের আগে অক্সিলারি ভার্ব বসে, আরেকটা হচ্ছে আমরা যদি WH ওয়ার্ড বসাতে চাই তাহলে WH ওয়ার্ড দেন হচ্ছে অক্সিলারি ভার্ব দেন হচ্ছে সাবজেক্ট, এভাবে ইউজ করব। এই ফিফথ স্ট্রাকচারটা মাথায় রাখতে হবে, ঠিক আছে? এবার এবার সবাই আমি আর লিখবো না, কেউ চ্যাটও লিখতে হবে না, প্রত্যেকে দুটা করে বলবে এবং আমি দেখি সবাই হচ্ছে কি। ইলিয়াসকে দিয়ে শুরু করি। স্যার শুধু হোয়েন দিয়ে বলবো নাকি অন্যগুলো দিয়েও বলা যায়? চুজ এনি, এই আমি এখান থেকে যে কোনোটা চুজ করতে পারি। ওকে স্যার। When did the rain start? Once again. When did the rain start? Okay. Where are you coming from? Where are you coming from? Very good. And then next আমাদের নাকিবুল, প্লিজ। নাকিবুল কে আছেন? নাকিবুল কি আছে? করেছি। স্যার আমি বলবো? নাকিবুল আছে না এখানে? নাকিবুল, ওকে, আমরা নাকিবুলকে পাচ্ছি না। হ্যাঁ ঠিক আছে, হুমায়রা বলুক, অসুবিধা নেই। What is the best things in your childhood memories? What is the best thing Things in your childhood. memory? Okay. Then আরেকটা হচ্ছে who is your favorite person? Favorite person. Yes. Okay, and then এরপর বলবে হচ্ছে আমাদের ওকে, আমাদের কাজী তসলিমা আক্তার, ক্যান ইউ হিয়ার মি? Yes, sir. ওকে, প্লিজ। Um, এই স্ট্রাকচারটা ফলো করে দুটো সেন্টেন্স তৈরি করতে হবে, জাস্ট এই স্ট্রাকচারটা, অন্য স্ট্রাকচার, হ্যাঁ? what color is your eyes? ওকে, দেন নেক্সট। Which train did you catch? Oh, did to হবে না, sorry. সেকেন্ড প্লিজ। Repeat What- 1 second, please. What is the longest river in the world? Okay. How was the party last night? Last minute. Okay. তারপরে আর কে আছে? মুসলিমা, রাইট? মুসলিমা, can you hear me? মুসলিমা শুনতে পাচ্ছেন? মুসলিমা, can you hear me? Okay, Faisal, are you there? Yes, sir. Okay, make
2 sentences. When does the movie start? Okay. Where shall we go? What is the time? Okay, and then আমরা এরপরে আর কোন স্ট্রাকচার করতে পারি কিনা সেটা দেখবো। স্যার যদি কিছু মনে না করতেন একটা কোশ্চেন করতাম। আমি একটু দেখে নিচ্ছি। হ্যাঁ, প্লিজ, শিওর। স্যার আজকে কটা পর্যন্ত ক্লাস করাবেন? তো আর আর কিছুক্ষণ সময়, রাইট? বাই হোম। তো আমরা এখানে যে উইথ হোম আমি বলছিলাম, উইথ হোম ডাজ হি গো টু মার্কেট? উইথ হোম ডাজ হি গো টু মার্কেট? কার সাথে সে যাচ্ছে? উইথ হিজ ফাদার। হু গোস টু মার্কেট উইথ হিজ ফাদার। ঠিক আছে, এভাবে করা যাবে। আবার কোথায় যাচ্ছে, এটাতে 3টা সেন্টেন্স করা যাবে মিনিমাম। টু মার্কেট, দিস ইজ দ্য প্লেস। সো আমরা এখানে ওয়্যার দিয়ে ইউজ করতে পারি। ওয়্যার ডাজ হি গো উইথ হিজ ফাদার, রাইট? এন্ড দেন আমাদের এখানে আমরা হোজ দিয়ে যদি করি, আমরা এটাকে নিয়ে কার দেখলাম, এই আবার একটা প্রাইভেট কার, রাইট? দিস ইজ এই হোজ। হোজ তারপর হচ্ছে নাউন, এই স্ট্রাকচারটা একটু খেয়াল করি সবাই। অক্সিলিয়ারি ভার্ব এন্ড দেন সাবজেক্ট এক্সটেনশন। This pen is mine. Whose pen is this? Whose pen is this? Whose book is this? ঠিক আছে, whose son is this? এই ছেলেটির তার। আমরা এখানে whose দিয়ে করতে পারি। আচ্ছা, whose দিয়ে সবাই একটা করে সেন্টেন্স তৈরি করা যায় কি দেখি তো, ইলিয়াস প্লিজ গো অন। Whose laptop is this? Okay, whose laptop is this? And then Who's there? এটা তো who is there? Who's there? Who is there? এখানে ওই যে ইয়ে করতে হবে, হ্যাঁ, ও কি কি বলছে এটা, সরি আমি, হু ইজ দেয়ার এরকম কিছু। আমি বলেছিলাম who's there? হু, ও আচ্ছা আচ্ছা, হু ইজ দেয়ার হবে তাহলে। এটা হু ইজ, যেটা হু ইজ দেয়ার। আমি একটু সংক্ষেপে বলেছিলাম আর কি who's there. আচ্ছা, ওইটাই হবে। আর এখানে হোজ হচ্ছে হোজ, WHOS, হোজ। হোজ মানেই হচ্ছে এখানে একটা ইয়ে আর কি, মানে এখানে এটা দ্বারা কারই বোঝায়, এটা আমাদেরকে রাখতে হবে। ও আচ্ছা, কেমন? বুঝেছিলাম। ওকে, আচ্ছা এরপরে আমরা যাব হচ্ছে, হ্যাঁ আরেকজন বলুক প্লিজ। Whose girlfriend is she? আচ্ছা, হয়েছে স্যার? না হবে তো কিছু নাই। থ্যাংক ইউ স্যার।
ক্রিয়েটিভিটিটা ভালো, গুড। আচ্ছা, তাহলে আমাদের এখানে যেটা হচ্ছে, আমরা একটু স্টপ করছি।